سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وأهله الكرام والصحابة والكرام والجميع من الأولياء والعلماء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للقطب العظيم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للقطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم للقطب الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم للقطب الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله الصاحب الكلام بيان ثم للقطب العالم اللام الأنام الأشهر الأنوار ثم شيخنا ومعلمنا ومربينا العالم الله شيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخنا العالم الله الحبيب محمد مشهد بن أحمد ثم نور مؤلف هذا الكتاب ثم إلى والدنا وشيخنا وصلينا وإبراهيم أن الله الكريم الذي شاء من الرحمة والمغفرة وإلى علينا وعلى أهل بلدنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم يشرون في زكاتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتظلمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. أمرك في هذا الدار بالنظر إلى مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. وسيأمرك أيها العارف في هذه الدار بالنظر في مكوناته لتراه ظاهرا فيها بعين بصيرتك. قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات إلى غير ذلك من الآيات. وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته بعين بصرك فيبرة العباد لربهم عز وجل على حسب تجليه لهم. ففي هذه الدار يرونه ظاهرا في المكونات بأنوار بصائرهم لما تجلى لهم من وراء حجابهم وهو تلك المكونات. ولذا أمرهم بالنظر فيها وفي الدار الآخرة يرونه عيانا بأنوار أبصارهم من غير
ghairi hijab wala mani'in. Wa hadha ghayatu zuhur wal kashfi wal ru'ya fid dunya 'ala wajhil madhkur khassatun bil 'arifin wa fil akhirah 'amatun li jami'il mu'minin. Alima minka annaka la tasbiru anhu ay an musyahadatika lahu kama huwa syanul muhib fa innahu la yasbiru an ru'yati mahbubi lakin ru'yatuka lahu fi hadhihi ad-dar min ghairi hijab muta'azzirah wa ashhadaka ma baraza minhu min al-athar wal aqwan ay ashhadaka iyyaha tarahu fiha bi'aini basiratika wa in kanat tilka al-aqwan hajib wa in kanat tilka al-aqwan wa hajibatan laka an ru'yatika lahu bi'aini basarika faqad ra'aitahu wala min wara'i hijab wa dhalika karamatun minallahi lak wa hiyanatun minhu bik haitsu lam yahjubuka anhu fi dunya aydan. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di hari Jumat, di siang Jumat di hari ini diberikan Allah taufik dan hidayahnya sehingga kita bersama-sama berkumpul, bersama-sama kita melangkahkan kaki kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap orang yang hadir di dalam majlis ilmu, di dalam majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taubat yang diterima dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, mati nanti kelak membawa iman husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wal talibat, ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Wali As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah radhiyallahu anhu wa anni wa ankum wa an jami'il muslimin, amaraka fi hadhihi ad-dar bin nazar fi mukawwanati. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan engkau. Allah memerintahkan akan engkau fi hadhihi ad-dar, fi hadzal dar, di dalam ini tempat, yaitu dunia. Allah memerintahkan akan engkau pada ini negeri, yaitu negeri dunia. Nah, apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Bin nazar fi mukawwanati, dengan memandang, dengan memperhatikan. Bin nazar ay bitafakkur fi mukawwanatihi, dengan memikirkan, mentafakurkan fi mukawwanatihi, pada alam semesta atau ciptaannya. Wa sayakshifu laka fi tilkad dar an kamali dzati. Kalaunya kita diperintahkan Allah untuk memperhatikan dan mentafakurakan daripada ini alam semesta, mau kita mentafakurakan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jelasin buahnya, hasil daripada kita katujuh daripada mentafakurkan nikmat
mentafakurkan ciptaan Allah, dan selagi akan hasilnya nih, buahnya, dan selagi Allah akan membukakan laka untuk engkau fi tilkad dar, di dalam itu negeri akhirat, an kamali dzatihi, daripada memandang melihat kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita di alam dunia nih, di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita seorang hamba, dahulu kita nih, minggu telah lewat Jarsidin, kita hamba yang ahli ibadah, bahkan mereka orang-orang ahli zuhud, mereka itu terdinding lawan Tuhan, terdinding lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena terdinding itu jadi menimbulkan gelisah nih, hati orang yang ibadah ada masih gelisah. Sebabnya karena kita itu masih terhijab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memandang setiap sesuatu. Kalanya si kita ini yang ahli ibadah, apalagi orang awam, masih terdinding, terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Supaya kita bisa memandang, daripada memusyahadahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan lagi kepada kita untuk memikirkan akan ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kita memandang daripada mukawanat saja, akan tetapi lebih kepada mentafakurakan daripada segala ciptaan-ciptaan Allah. Napa yang kita lihat, napa yang kita pandang, selain daripada kita mengatakan Allah, mentafakurakan ulang. Daripada itu yang napa yang kita lihat, walaupun kita memandang sesuatu, di situ sudah kita ingat lawan Allah, sudah nilainya ibadah. Apalagi di dalam napa yang kita lihat, segala kejadian-kejadian alam semesta, misalnya hujan, misalnya bermacam-macam daripada kejadian-kejadian alamnya, banjir, gempa, tsunami, longsor, dan lain-lain sebagainya. Kita mentafakurakan, memikirkan napa yang kita lihat, kalau bertambah lagi nilainya kita di dalam napa yang kita pandang, yang kita lihat, yaitu tafakur tadi. Nah, karena kita dengan bertafakur napa yang kita pandang, napa yang kita lihat, mentafakurakan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, disitulah kita nilai ibadah dengan bertafakur itu yang melebihi daripada ibadah riwayat. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan setahun, ada bahkan sampai 80. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Riwayatin akhar khairun min ibadati sanah. Berbeda-beda
Cuma hadis mengatakan kelebihan daripada orang yang bertafakkur. Nah, makanya Tuhan itu memerintahkan lawan kita dengan segala apa yang kita lihat tuh jelas, apa yang kita pandang, lalu kita situ memikirkan, mentafakkurkan ciptaan Allah. Bilanya kita mau memikirkan, mentafakkurkan apa yang kita lihat, apapun itu kejadian, apapun itu, disitulah nilai tafakur itu beribadah melebihi, bahkan menyamai daripada beribadah 1 tahun, dan bisa juga melebihi daripada ibadah 60 tahun. Kalaunya kita beribadah misalnya 1 tahun, ambillah paling sedikit fadilat atau kelebihan ibadah tafakur, ibadah hati. Kalau ambillah paling sedikit, pahalanya itu 1 tahun. Kalaunya kita beribadah 1 tahunan, belum tentu kita dalam 1 tahun beribadah itu ikhlas semuanya. Beribadah beramal 1 tahunan belum tentu 1 tahunan itu kita beribadah, sembahyangnya kah, puasanya kah, sedekahnya kah, yang wajib maupun yang sunnah, belum tentu kita kawat dalam 1 tahun itu beribadah bujur-bujur ikhlas. Tapi kalaunya kita bertafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah, apa yang kita lihat, walaupun kita sah setumat sebentar, disitulah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Sebentar kita bertafakur, pahalanya menyamai daripada kita beribadah 1 tahun. Nah, nilainya atau cuma kadang-kadang kita melihat juga segala ciptaan Tuhan, tapi di dalam ciptaan Allah itu hati pikiran kita itu kosong. Melihat mazhar, melihat zahir luarnya aja. Yang kadang kita melihat, memandang itu mentafakurakan. Kenapa jadi kita kadang mentafakurakan? Karena kita kadang ada ilmunya, karena kita kadang tahu caranya, bagaimana cara tafakur dengan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Jadi isi diamnya kita itu kosong, kadang menjadi nilainya ibadah. Kalau kita isi diamnya kita itu dengan bertafakur, tengah malam misalnya bangun, pada sembahyang kada, baca Quran kada, tengah malam nih bangun, baca napa-napa kada, cuma diamnya orang tersebut isinya tafakur. Dilihatnya sini tengah malam ini barokah aja kan. Kada terlihat beribadah, kada terlihat beramal, tapi orang isinya yang ianya mun kita barokah ripos dasar maya ngatakan yang barokah awan juga aja aku esok nukar rukunin lagi jam numpang hujan gini aja. Memikirkan pamakan. Jadi beda diamnya kita orang awam dengan diamnya orang-orang alim, dengan diamnya apalagi orang-orang yang arif billah. Orang-orang arif billah itu walaupun mereka kada beribadah, berdiam aja, napas mereka keluar masuk tuh nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang arif billah. Dalamnya kita melihat mereka aulia-aulia Allah tuh kada terlihat beribadah macam kita tumbang ruat. Jangan banyak bunyi pandir. Diamnya mereka dengan mereka orang-orang yang arif billah itu lain. Nah itu abuya tuh sedang ripos berokok kopi di hadapan. Tapi isinya mereka ibadah, tafakur, syukur, ridha.
Kita isinya lain. Nah, itu mereka kedudukannya orang-orang arif billah. Ya orang yang ahli kasyaf untuk melihat tahu. Ya sejenis di antara murid-murid Abah Guru yang diberikan Allah yang qutbul ahwal ini cuma yang sejenis aja. Nah, orang lanjut oleh Rasulullah. Yang dasar bujur-bujur menjaga hati, bersih hati. Kutubnya ahwal. Ahwal itu kan hati. Cuma kalau kita kada percaya dustainya aja lo punya. Di situ sudah kita kada mempercayai. Biar kita jadi sesama 1000 tahun belajar langsung cuma kita kada percaya. Kada dapat manfaat berkah bahkan karamat yang mereka orang-orang yang derajat mereka di sisi Allah sebagai aulia Allah alillah. Nah, Allah memerintahkan lawan kita orang-orang yang beribadah, beramal. Lebih-lebih lagi ayyuhal arif, orang-orang yang arif billah. Memerintahkan ya Allah fi hadhihi dar, di dalam ini negeri dunia. Jadi perintah-perintah Allah itu khusus di dunia aja. Sembahyang kan perintah Allah di dunia aja. Sudah kan negeri akhirat ampihan sudah. Menuntut ilmu di dunia aja. Di dunia. Lamunnya sudah masuk ke dalam kubur, ampihan sudah menuntut ilmu. Nah, jadi mumpung kita sehat, mumpung kita ada umur, sehat badan, kada ada uzur, gunakanlah waktu kita di dalam beribadah dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka-mereka yang walaupun hati mereka hendak menuntut ilmu, hadir majelis ilmu, tapi mereka sakit garing. Kada kaula. Dan kita alhamdulillah sehat. Makan gancang, buka lagu. Hemat kita ini luar biasa. Nah, jadi kita di alam dunia nih jadi diperintahkan untuk bin nazar fi mukawwanati, untuk memandang daripada memikirkan dan mentafakkur bin nazar ay bitafakkur fi mukawwanatihi, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan. Untuk apa kita disuruh mentafakurakan, memandang, memperhatikan ciptaan Allah mukawwanatnya? Litarahu zahiran fiha bi'aini basirati, untuk supaya engkau melihat akan dia alam semesta zahiran, litarahu supaya engkau melihat akan dia, dengan dia akan dia melihat dengan memikirkan tuh zahiran, pada zahirnya, fiha fi ayati mutawwanati, di dalam alam semesta. Jadi kita supaya memikirkan, supaya kita kau melihati yang secara nampak daripada pihak di dalam alam semesta itu ciptaan-ciptaan Allah. Dengan apa kita melihat, memandangnya? Bi'aini basirati, dengan mata hati engkau. Ya tadi dengan tafakkur.
Kita melihat alam semesta, yang kita dengan melihat zahirnya alam semesta itu, lalu di situ kita melihat dengan mata hati kita. Hati kita main melihat alam, melihat tumbuhan. Nah, di situ kita memandangnya dengan aini basirah. Hati kita mainakan, hati kita jadikan hati kita tatkala melihat mukawanat itu alam semesta, mainakan hati kita supaya beribadah, nilainya ibadah ya dengan tawakkul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inzuru madza fis samawati wal ard ila ghairi dzalik minal ayat. Surah dalam Quran itu surah apa? Haji Yunus. Surah Yunus deh. Surah Yunus ayat berapa itu? Cari aja dalam Quran. Ujar Allah, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Qul, katakan olehmu, ujar Allah, sampaikan olehmu kepada mereka orang-orang kafir. Orang kafir mereka kada percaya lawan Tuhan, kada percaya lawan Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk memerintahkan unzuru madza fis samawati wal ard, supaya mereka memandang, pandanglah oleh kalian madza, apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi. Mereka kada percaya dengan kekuasaan Tuhan nih orang-orang kafir. Tapi suruh untuk melihat langit, bumi dan isi-isinya, kekuasaan Allah, kehebatan, keagungan Allah. Kita orang beriman ada percaya dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa supaya kita percaya, yakin, dikatakan dengan wujudnya Allah? Unzuru madza bis samawati wal ardi. Allah, pandang, lihati, perhatikan, tafakurakan apa-apa yang ada di langit, di bumi dan isi-isinya. Kita ada percaya wujudnya Allah tuh. Bahkan dengan apa yang dibawa daripada rasul-rasul, mereka orang-orang kafir pun kada percaya. Wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu kada bermanfaat tanda-tanda daripada kebesaran Allah dan kerasulan dan rasulnya yang mereka membawa. Mereka para rasul, mereka membawa peringatan kepada mereka, kaum-kaumnya, bahkan kepada orang kafir. Kada percayaan qaumin la yu'minun, mereka daripada kaum-kaum yang kada beriman. Itu orang-orang kafir. Orang beriman pun ada juga kada percaya lawan Allah. Kenapa? Karena mereka kada beriman yang sempurna, kada meyakini dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. An unzuru, ujar Tuhan, madza bis samawati wal ard. Bilanya kita mau mentafakurakan, memandang, memikirkan dengan mata hati kita, dengan apa yang kita lihat daripada alam semesta, fasayakshifu lak bitartil qadar an kamalilati. Dan selagi Allah akan membuka akan untuk engkau
Fitil kadar di negeri akhirat, pada itu negeri akhirat, daripada kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada kesempurnaan zatnya Tuhan di negeri akhirat, fil jannah, dalam surga, yaitu melihat dan memandangnya daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini daripada kesempurnaan yang paling sempurna, paling ganal daripada seganal-ganal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, yaitu diperlihatkannya akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalanya kita nih di alam dunia kadang-kala melihat zat Allah. Lalu kayak apa kita meyakini adanya Tuhan? Yaitu dengan itu tadi, kita melihat dan memandang mukawanat alam semesta. Itu yang kita lihati, itu yang kita pandang. Nah, bilanya sedang mau yang demikian, katujuh hati yang demikian, karena nanti di dalam negeri akhirat, dalam surga, Allah lihatakan daripada yang paling indah daripada alam semesta, yaitu kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memandang zatnya Allah. Di dunia kita kadang mungkin, di dunia nih kita kadang melihat Allah. Nah, di dunia yang mampu dan kawang melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia, terkecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tatkala Isra Mi'raj. Selain daripada itu kadada. Bahkan Nabi Allah Musa kada diberikan Tuhan melihat daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Hanya Nabi kita aja. Nah, tapi itu di dalam pendapat ulama-ulama ikhtilaf bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah di dunia itu dengan mata kepala. Ikhtilaf daripada ulama. Kaul yang pertama, ini kebanyakan daripada pendapat ulama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang lain, melihat di dunia itu tercatat kali Isra Mi'raj zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kaul yang pertama dengan mata kepala. Kaul yang pertama, ikhtilafnya mereka ulama terbagi pada tiga. Yang pertama, Rasulullah melihat Allah, zat Allah, itu dengan mata kepala. Sampai-sampai sandal sini, sandal Rasulullah kan umpat juga bertemu liqa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sandal Rasulullah itu, sandal Nabi itu lebih mulia daripada kita. Nah, itu sandalnya Rasulullah aja. Kenapa? Karena sandalnya Nabi diperkenankan untuk melihat zat Allah bersama dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada paparakan. Nah, inilah kebanyakan pendapat daripada orang ahli salaf yang diikuti. Pendapat yang pertama ini, yang Rasulullah melihat dengan mata kepala, yang diikuti oleh mereka ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Ada yang mengatakan kaul yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan zat Allah itu, Nabi
kada melihat dengan mata kepala sidin, tapi dengan pandangan, dengan hati basirah sidin. Ini kaul yang kedua. Kaul yang ketiga yang mengatakan kada pasti apakah dengan mata kepala atau dengan mata hati. Tapi ittifaq para ulama bahwasanya yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah itu dengan mata kepala ini kebanyakan pendapat mereka ulama. Ulama sufi, khususnya ulama-ulama tasawuf, nah, sama lah aulia-aulia Allah kan. Aulia-aulia Allah mereka mengaku berdapat lawan Rasulullah secara yaqazah. Sebagaimana Abah Guru bertemu Rasulullah secara yaqazah. Kalanya pendapat ulama tasawuf ittifaq itu terjadi, bisa terjadi. Tapi dalam pendapat ulama-ulama Mu'tazilah, di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, bahkan di luar daripada ahli tasawuf, mereka itu mengingkari dan mendustakan. Mendustakan, kadang mempercayai. Itu bubuhan orang yang Mu'tazilah, orang-orang yang bubuhan Wahabi. Orang-orang yang ahli tasawuf, mereka mengiyakan bahwasanya ada misalnya seorang aulia Allah bertemu dengan Rasulullah secara yaqazah itu. Kita umpat yang mana? Pasti kita umpat mereka orang-orang yang ahli tasawuf, ulama-ulama sufi itu yang meyakini terjadi seseorang waliullah itu berdapat langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu hukumnya orang itu menjadi makam sahabat. Jarang banget sebut bagi saya dulu. Makam sahabat kenapa? Karena bertemu. Secara hakikatnya tuh makam sahabat zahirnya ada, tapi secara hakikat makam sahabat karena bertemu lawan Rasulullah. Saat seperti orang yang para sahabat tuh zaman Nabi yang dikarani sahabat, orang yang sezaman lawan Rasulullah beriman pulang. Itu yang dikarani sahabat. Si aulia Allah ini sudah beriman dan kawa yaqazah lawan Rasulullah, pun mereka kedudukan mereka itu sebagai sahabat. Terus secara hakikatnya atau zahirnya waliullah, hakikatnya sahabat plus waliullah. Atau apa dulu kita? Nah, boleh sekumpul. Anak sudah haulan nih, sudah sampai setengah bulan lagi nih, sudah kabatur, ya dah. Kumpulkan kayak pabriknya. Jangan berpikir dina kada ada, bila iya, siapa kita kau membeli? Kumpulkan siapa yang patut dikumpulkan tuh? Cuman yang baiknya aja. Acaranya ya apa? Kayak biasa hari Kamis. Namanya dilihat tanggal itu kalender hidup 5 hari Rabu. Hari Rabu hidup 5. Jadi kita kayak biasa hari Kamis hidup 6. Namanya tetap bahulan juga tuh. Bahulan juga. Ada juga yang masa kumpulan. Ini. Mali papua lain orang kada bahulan juga. Pada hari Ahad aja rasa kumpul ayo enggak. Misalnya nih ada hari Ahad nih. Kayak jauh orang bahulan juga aja. Dibukakan orang rumah aja. Misalnya tuh rumah guru tuh boleh jadi orang bahulan juga sih tuh. Cuma kita yang kadang-kadang diundang kayak aja udah mau masuk.
dia hadir yang kasihan dia orang belaman memberi alam nah, kita patuh aja tau jalur orang kalau usah tulakan rasa kumpul nyanda hari hanya itu nah biar kita kalau usah umpat tulakan. Makanya dulu Abu Guru Dusin yang haul saya saman tau satu Dusin gak ada hendak maripotakan ya, kedua supaya banyak pahala masing-masing menggawi kampung mengampung rumah-rumah jadi banyak Dusin mengirimi dan serumpul dia ada yang kayak biasa rame tapi kira-kira di rumah-rumah itu tetap aja menggawi karena sesuai dengan keadaan kita yang masih yang COVID ini nah mudah segera berakhir aja corona yang mematian juga nih karena corona memang karena corona ya mati syahid mereka itu asalkan beriman karena ada julidnya keluar mati corona aja julidnya keluar habis loh udah julidnya juga. Jadi kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu kada mampu di alam dunia. Tapi kayak apa? Kita melihat dengan mukawanatnya Allah segala ciptaan alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bilanya kita kawa yang demikian, Allah akan memperlihatkan kesempurnaan zatnya di negeri akhirat, dinampakkan zatnya Allah. Artinya kita kawa karena di negeri akhirat dalam surga melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan melihatnya kita itu dengan zatnya Allah litarahu bi'aini basarika supaya engkau melihat akan dia melihat Allah zat Allah karena kelak di negeri akhirat dengan mata penglihatan kepala sendiri dengan mata penglihatan di dalam surga. Jika awal kita melihat zat Allah di dalam surga di negeri akhirat iya garangnya sesuai dengan sabda Rasulullah yang dalam sabda Nabi itu dalam hadis daripada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ujar Nabi idza dakhala ahlul jannah al jannah apabila masukkan penghuni-penghuni surga masukkan orang-orang yang bakalan masuk surga dimasukkan dalam surga. Mudah-mudahan kita orang yang ditakdirkan Allah masuk surga. Benar. Apabila masuk penghuni-penghuni surga ke dalam surga, orang-orang dalam surga ini sudah masuk ke dalam surga, segala kenikmatan menerima sudah. Segala nikmat macam-macam dalam surga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan, minuman, kendaraan dalam surga. Apa kendaraan juga di dalam surga? Apa kendaraan? Ketunggangan. Bahkan bidadari dalam surga sudah diberikan kepada orang-orang yang masuk surga ini. Kita kami. Bilanya sudah habis nikmat dikeluarkan oleh Allah di dalam surga, diberikan Allah kepada penduduk surga. Kemudian qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, ujar Tuhan, aturiduna syai'an azidakum. Wahai penghuni-penghuni surga, hendakkah kalian lagi aku tambahi kenikmatan. Turiduna syai'an azidakum, hendaklah kalian sesuatu lagi yang aku hendak ku tambahi, hendaklah lagi. Nah, padahal nikmatnya sudah banyak, habis sudah diulur Tuhan nikmat. Kita ini di dunia ini nikmat Tuhan, rahmat Allah
sabuting aja diberikan Tuhan lawan kita nih di alam dunia. 99 sabuting aja Allah memberikan lawan kita di alam dunia. Yang sabuting itu dibagi-bagi ke seluruh alam dunia nih. Cuma yang sabuting yang dibagi banyak itu, ayo, berapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan lawan kita. Itu yang sabuting dibagi-bagi, sisanya kayaknya di negeri akhirat dalam surga. Allah menyempurnakan kenikmatan rahmat kepada kita-kita yang beriman nih dalam surga. Hendaklah lagi jar Tuhan kau tawarin, ya Allah menawari kita dalam surga, kau tambahi lagi. Tambahi aja Tuhan lagi deh nikmat dalam surga, tambahi lagi ya. Aja tambahi lagi. Orang-orang dalam surga mereka berucap bayar bulu. Ujar orang dalam surga, alam tudayyitu wujuhana, alam tudkhilna jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, pian nih kami nih sudah masuk ke dalam surga. Kami berada dalam surga ini sudah sampian, sudah memutihakan wajah-wajah kami. Wajah-wajah kami sudah pian putihakan kami dalam surga nih. Yang balatat bakas neraka ada lagi. Dalam surga tuh ada lagi yang bakas neraka ada. Orang beriman, kan orang beriman itu sekalipun inya diazab masuk ke dalam neraka, imbah masuk ke dalam neraka karena masih ada iman, lalu dipindahkan Allah ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, orang yang dulunya masuk neraka itu dimasukkan dimandii dalam satu sungai dulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang bekas dalam surga. Sudah di dalam sungai tadi bersih awak mandi, bertajun di sungai yang membersih daripada bekas neraka. Kemudian setelah bersih dimasukkan malaikat ke dalam surga karena ada iman. Hanya untungnya kita ada iman. Iman itu biarpun seapa sedikit sazarrah ada iman dalam hati kita, ujung-ujungnya tetap ke dalam surga juga. Iman. Nah, tapi kita lah punya kawa mampu iman kita itu sesempurna mungkin iman kita itu. Aku aja biar aja sambil halus kayak kacang di imanku aja, yang penting masuk surga. Ada kalau gitu. Yang khawatirnya iman yang halus, iman sebiji kacang itu ditimpa lawan musibah. Ditangakan Allah lawan musibah nih, lawan ujian yang sedikit daripada iman yang sebiji kacang kok. Datang musibah, ujian, bala, itu. Lalu mengiktirat, lalu malah anak Tuhan, lalu menyalahkan Allah, rusak iman yang sebiji halus itu. Akhirnya habis. Lamunnya kita iman banyak, kuat, sempurna iman kita, misalnya sebutin, karena sebab kita nih terkikis iman kita masih banyak lagi. Nah, jadi iman itu usahakan kita wasabbit imanana, kuatakan, tatapakan iman kita, perkuat iman kita, supaya napa yang datang di kehidupan kita, walaupun iman kita kuat, sekalipun iman kita kuat, kalau kita mempunyai iman yang kuat, seapapun ujian musibah, tetap kita kawal menjalaninya, karena iman tadi menolong membantu kita. Lamunnya sedikit iman sebiji kacang datang, kacangnya gini tak kipai, dihantam ujian musibah. Jadi iman itu kayak apa? Kita memperkuat, mempertebal iman dengan ibadah, dengan ilmu, dengan amal. Ilmu, ibadah, amal kita. Makanya jangan jemu-jemu kita beribadah, beramal. Innallaha la yamal. Tuhan itu kada bosan
Dengan ibadah kita beribadah beramal dikata bosan memberi pahala lawan kita. Yang bosan itu kita hatta sehingga kita yang menjadi bosan beribadah beramal. Tuhan pada sini bosanan berikan balasan pahala kita beribadah beramal. Biar ya Allah sudah memutihkan wajah kami. Itu kami syukur alhamdulillah nikmat luar biasa. Hilang sudah bekas neraka. Sudah biar barasihakan. Minta tuh kita dibarasihakan wajah, diputihkan wajah. Yang doanya aslaquna salih Allah membayadu wujuhana ya matabiyyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkan wajah-wajah kami karena dalam surga nih. Ya matabiyyadu wujuh, pada hari yang bersinar-sinar wajah-wajah mereka di hari kiamat. Wa taswadu wujuh, dan mereka juga ada yang hitam-hitam wajah-wajah mereka. Wajma' baina habibika sayyidina Muhammad, kumpulakan kami lawan Rasulullah, habibuna Rasulullah. Doa salafun salih. Biar alam tudkhilna jannah, biar sudah memasukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, ini nikmat luar biasa. Seandainya kami masuk surga itu alhamdulillah sudah untung banget. Nah, apalagi biar hendak menambahin apalagi. Orang kada tahu dalam surga. Alam tunjina minan nar, yang sudah menyelamatkan kami daripada neraka. Ujar orang dalam surga. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshibu Allah taala al-hijab. Maka Allah membukakan hijab, nikmat pemberian tambahan. Allah membukakan hijab sidin yang kau melihat zat Allah. Lalu dibukakan penghujung daripada nikmat yang agung dalam surga, yaitu kau melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya Tuhan. Fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada yang diberikan sesuatu pun yang lebih disenangi kepada mereka daripada memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah mereka dibukakan hijab, kalau memandang zatnya Allah, mereka itu girangnya luar biasa. Inilah yang mereka yang paling besar, yang paling agung daripada nikmat Allah, dibukakan hijab kalau melihat zatnya Allah. Nanti sebenarnya di negeri akhirat itu yang kada mustahil kita kalau melihat zatnya Allah. Di dunia kada kau melihat zatnya Tuhan, tapi kelak di dalam surga di negeri akhirat Allah seorang yang menampakkan memelihatkan zatnya Allah bila kaifin wan hisar, yang kada kawa digambar-gambarkan begini begitu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun tatkala Isra Mi'raj melihat zatnya Allah, ada kawa juga digambarkan bila kaifin wan hisarin wa tarat bilatul awam. Ada kawa juga digambarkan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Faru'yatul ibad, maka melihatnya Allah. Faru'yatul ibad, maka melihatnya hamba kepada Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, ala hasabi tajalli lahum, atas menurut sesuai tajallinya kepada mereka, tajallinya Allah kepada mereka, menampaknya Allah kepada mereka. Nah, artinya kita di dunia melihat sesuatu awak mengembalikan kepada Allah, artinya awak di dalam nazar bitafakkur atau main alam semesta kau mentafakurakan daripada ciptaan Allah. Nah, kawa banyak kawa. Nah, jadi kita melihat seorang hamba melihat Allah itu di negeri akhirat dalam surga sesuai dengan tajallinya Allah bagi mereka. Hanya kawanya mereka di dunia lima mentafakurakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan kita ini kada kawa, angali jangan bisa. Dan saya itu juga tuh karena Allah akan menampakkan zatnya Tuhan di dalam surga dalam kita. Dalam kita masuk surga itu untung aja sudah. Karena apalagi kau melihat zatnya Allah.
melihat zatnya Tuhan. Babi hadhihi darayawna zahiran fil mukawwanat bi anwari basairihim bima tajallala min wara'i hijabihim wa hiya tilkal mukawwanat. Maka di dalam ini negeri dunia mereka itu melihat akan dia Allah zahiran, melihatnya mereka tuh secara zahir di dalam mukawwanat. Nah, mereka memandang zatnya Allah secara zahirnya di dalam alam semesta. Ayat tadi melihat sesuatu itu ingat lawan Allah. Walaupun kita kadang melihat dan di dalam maqam ihsan tuh, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan ini maqam ihsan dengan kadang kau melihat dengan mata kita, tapi Allah yang melihat lawan kita. Dengan apa kita melihat? Bi anwari basairihim, dengan nur-nur cahaya basari mata hati mereka. Jadi mata hati kita juga bilanya bersih. Mata hati kita nih bila hati kita nih cilai bersih, maka melihat sesuatu kawa mentafakurakan ciptaan Allah tadi. Tapi bilanya hati kita kada bersih, kayak apapun indahnya, bagusnya alam semesta ciptaan Allah, lamunnya hati kada bersih, kada kawal juga di situ hati mentafakurakan. Jadi jazidin kadarnya itu lima tajalla di anwari basairihim, melihatnya itu dengan alam semesta, zat alam di Allah di dalam secara zahir dalam alam semesta itu sesuai dengan kebersihan cahaya hati kita, dengan apa-apa yang nampak bagi mereka dari babil warai hijab, daripada belakang hijab mereka. Wahyatil kalam mukawwanat, yaitu alam semesta. Nah, karena itulah jar beliau Allah memerintahkan lawan mereka, lawan kita nih untuk memandang fiha fil mukawwanat, dalam alam semesta. Kan melihat Yesa 1:0 wa fi tilkal akhirah wa fi daril akhirah yarawna wa'yanan, dan karena kelak di negeri akhirat mereka kita ini akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita, bi anwar, dengan cahaya-cahaya pandangan cahaya-cahaya mata kita sendiri, tanpa hijab dan kadada wala mane, dan kadada yang menghalangi. Ini sudah itu dari akhirat tuh. Kadada yang menghalang, kadada yang membimbing kita awam melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya tadi, kita di alam dunia tadi bersih dulu hati, hanya kawam tafakurakan alam semesta, yaitu dengan iman dan ma'rifah. Negeri akhirat liqa Allah, bertemu lawan Allah. Nah, sebagaimana Abdul Hasan Asy'adzali beliau berkata, an aizzud dunya bil iman wal ma'rifah. Aizzud dunya bil iman wal ma'rifah. Ini pentingnya kita nih menjaga iman, memperkuat iman. Karena jadi Imam Abu Hasan Asy'adzali, aizzud dunya, kemuliaan dunia. Kita ini kan di dunia. Mulianya seseorang di alam dunia itu pertama bil iman, dengan iman yang kokoh, dengan iman yang kuat. Mulianya seseorang di alam dunia Yazidin pertama bil iman, dengan iman. Yang kedua, mulianya seseorang di alam dunia bil ma'rifah, bil iman wal ma'rifah, dengan ma'rifat. Binantu lawan Allah. Nah, ini kita di dunia nih. Jadi dua perkara ini kita di alam dunia, lamunnya hendak mulia aja insyaallah dari dua ini. Nah, mudahan kita tahu menjaga. Yang satu yang ianya. Yang pertama iman, bil iman.
jaga bujur-bujur iman. Yang kedua, wal ma'rifah, raih dapatakan ma'rifat. Kita awak ma'rifat lawan Allah, awak ma'rifat lawan Tuhan. Wa izzul akhirah, negeri akhirat, kemuliaan sesungguhnya di negeri akhirat. Dua juga aja sih. Wa izzul akhirah, kemuliaan di negeri akhirat. Ada seseorang yang mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat bil liqa, pertama bil liqa, dengan bertemu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Liqa. Bilanya orang nih, karena negeri akhirat dalam surga, awak berjumpa lawan Allah. Nah, berarti ini sudah orang yang mendapatkan izzul akhirah, yang paling tinggi, kemuliaan dalam yang paling tinggi, yaitu bertemu dengan zat Allah bil liqa. Yang kedua, wal musyahadah, bagi di akhirat musyahadah. Di dunia pun kita mau musyahadah juga, cuma musyahadah yang di akhirat itu lebih lagi. Nah, jadi yang kedua liqa bil liqa, yang kedua yaitu musyahadah. Berbeda dua ini dapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, bertemu zat Allah. Allah pulang berfirman dalam Al-Quran apa? Oman kanu yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadi rabbih kan? Biar Abi ahada ulumnya. Siapa-siapa yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi, pertama falyamal amalan salihan, beribadah, beramal, kuat-kuat beramal ikhlas. Dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kedua, kita jangan sampai mensekutukan, memusyrikkan Allah. Dua ini, beribadah dan jangan mensekutukan Allah. Jangan dalam beribadah beramal tuh, usahakan jangan mensekutukan Allah. Ikhlas, jujur beribadah beramal. Jangan sombong. Antu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sombong kita beribadah. Jangan ujub, wala yusyrik itu. Karena orang sombong, orang yang ujub, orang yang riya itu termasuk orang yang mensekutukan Allah walaupun dia beribadah. Tapi hatinya mensekutukan Allah, sombong, riya, ada yang diriainya, ada yang diujubakannya. Nah, itu berarti kada ikhlas namanya, kada ya amal-amalan salihan namanya, kada syirik. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara daripada iman dan ibadah takwa kita, sehingga tatkala kita di akhir umur iman kita ini sempurna sampai ke dalam negeri akhirat, dan masuk ke dalam surga. Amin. Amin Allahumma amin. Setuju, insyaallah kita sambung tentang yang tadi telah sambung tentang apa sih? Kita baca wasiat. Mudah-mudahan kita yang hadir-hadir secara kami diberikan Allah kesehatan,